हेलो एभ्रिवान आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङको बारेमा हेर्छौं अथवा टेस्ट अफ स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्स हेर्छौं। अब हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ कुनै एउटा प्रिजम्टिभ स्टेटमेन्ट हो जुनलाई चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न पर्छ। To make decision whether to reject or accept the hypothesis being tested on the basis of sample detected. Hypothesis मा चाहिँ test of hypothesis is a statistical method procedure of making inferences about the population under study from the sample observation by testing the hypothesis whether to reject it or accept it. अब test of hypothesis मा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले populationको बारेमा चाहिँ inference बनाउँछौं। population को बारेमा चाहिँ एउटा presumptive statement बनाउँछौं। It is the process of making a presumptive statement about the population under study from the sample observation by testing the hypothesis whether it is to reject or accept it. Statistical test which is employed to make the decision on the estimate of the parameter by testing the validity of the estimation made is called test of hypothesis. Hypothesis is a presumption or quantitative statement. यो मैले अघि नै भनिसके presumption हो अथवा quantitative statement हो made for the population parameter which may be true or false. A hypothesis may be defined as a simple statement about one or more population. A research hypothesis is a conjecture or supposition that motivates the research. The statistical hypothesis are hypotheses which are stated in such a way that they may be evaluated by using statistical technique. अब hypothesis मा चाहिँ the test of hypothesis is a statistical मैले अघि नै भनिसके यो presumptive quantitative statement हो। यसले चाहिँ हामीले population को बारेमा इन्फरेन्सेसहरु बनाउँछौं र यसलाई टेस्ट गर्छौं। population को बारेमा इन्फरेन्सेसहरु बनाउँछौं र स्याम्पल अब्जर्भेसनलाई टेस्ट गरेर चाहिँ हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्ने कि एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौं। Hypothesis a tentative statement about something the validity purpose of hypothesis relating theory reality extension of knowledge direction to the research revealing the researcher's expectation about the study. अब हामीले कुनै कुरालाई प्रुभ गर्नलाई अथवा थ्योरीलाई रिलेटिङ थ्योरी रियालिटी थ्योरीलाई रिलेट गरेर चाहिँ हो कि हैन भनेर हामीले हेर्नलाई प्रयास गर्छौं। त्यसपछि एक्सटेन्सन अफ नलेज हो। त्यसपछि डाइरेक्सन यसले चाहिँ रिसर्चलाई डाइरेक्सन प्रोवाइड गर्छ। अब सोर्स अफ हाइपोथेसिस चाहिँ जनरल कल्चर साइन्टिफिक स्टडी एनालाइसिस observation finding and research academic literature. Characteristics of the hypothesis. A hypothesis should be simple and specific. यो simple हुन पर्यो, specific हुन पर्यो, should be conceptual and specific. A hypothesis should be operationalizable भनेको यसमा काम गर्न सक्ने हुन पर्यो. A hypothesis should be testable or verifiable. A hypothesis should be related to the body of knowledge. A hypothesis should be logically consistent. अब testing of hypothesis मा चाहिँ हामीले दुईटा hypothesis गर्छौं। एउटा alternative hypothesis, एउटा null hypothesis, alternative hypothesis अथवा directional hypothesis, non-directional hypothesis. null hypothesis मा चाहिँ null hypothesis भनेको चाहिँ सबै इक्वल छ सबै सेम छ भनेर भन्ने खालको hypothesisलाई null hypothesis भन्छ। The hypothesis whose validity is going to be tested. अब null hypothesis लाई नै हामीले टेस्ट गर्छौं। So यसको चाहिँ the hypothesis whose validity is going to be tested is called null hypothesis. It is denoted by H naught. It is formulated on the assumption that there is no significant. It is formulated on the assumption that there is no significant difference between sample statistics and population parameter value. That is, H naught is equals to hypothesis of no difference. अब यसमा चाहिँ null hypothesis मा चाहिँ जसको validity is going to be tested यसलाई चाहिँ null hypothesis भनेर भनिन्छ। र यसको चाहिँ assumption के छ भन्दाखेरि there is no significant difference between population parameter and sample statistics भन्नु चाहिँ null hypothesis को assumption हो। त्यसपछि alternative hypothesis भनेको चाहिँ the hypothesis which is complementary to null hypothesis is known as alternative hypothesis भनेको null hypothesis को ठ्याक्क उल्टो चाहिँ alternative hypothesis हो। It is denoted by H1 hypothesis of difference. It is set in which it is set in such a way that the region of null hypothesis implies that the acceptance of rejection of null hypothesis implies the acceptance of alternative hypothesis. अब भनेको null hypothesis reject भयो भने alternative hypothesis accept हुन्छ। Alternative hypothesis accept हुनलाई चाहिँ तीनटा चान्सेस छ। H1 is equals to mu1
इज इक्वल्स टु म्यु2 इज नट इक्वल्स टु म्यु2 भयो भने टु टेल हो। अनि म्यु1 ठुलो छ भने चाहिँ अनि यसको यो कुइना चाहिँ जतातिर फर्केको छ त्यतैतिरको टेल्ड हुन्छ है। अब यो ग्रेटर देन साइनको चाहिँ अब जस्तै इफ म्यु1 इज ग्रेटर देन म्यु2 यो चाहिँ कुइना चाहिँ कतातिर फर्केको छ राइटतिर फर्केको छ, यो चाहिँ राइट टेल टेस्ट भयो। त्यसपछि इफ म्यु1 इज लेस देन म्यु2 यो चाहिँ त्यो ग्रेटर लेस देन साइनको कुइना चाहिँ लेफ्टतिर फर्केको छ, सो इट इज वान टेल टेस्ट विच इज राइट टेल टेस्ट। त्यसपछि डाइरेक्सनल हाइपोथेसिसमा चाहिँ अ डाइरेक्सनल हाइपोथेसिस इज वान द्याट स्पेसिफाइज द एक्सपेक्टेड डाइरेक्सन अफ द रिलेसनसिप बिट्विन द डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब यसमै अघि मैले राइट टेल र लेफ्ट टेल भनेर भने नि, यो डाइरेक्सनल हाइपोथेसिसले पनि इट स्पेसिफाइज द डाइरेक्सन, इट स्पेसिफाइज द एक्सपेक्टेड डाइरेक्सन अफ द रिलेसनसिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। When the hypothesis indicates the direction of relationship between variables, it is called one-tailed directional hypothesis. अब यसमा चाहिँ right-tailed alternative hypothesis र left-tailed alternative hypothesis हुन्छ। Right-tailed alternative hypothesis चाहिँ more than superior, less than inferior, जसमा चाहिँ अब मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, म्यु1 जता फर्केको छ के अरे त्यो ग्रेटर देन साइन जता फर्केको छ त्यो कुइना जतातिर फर्केको छ त्यही टेल टेस्ट हुन्छ। अनि नन डाइरेक्सनल हाइपोथेसिसमा चाहिँ इफ द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज स्टेटेड विदाउट पोइन्टिङ अ स्पेसिफिक डाइरेक्सन अफ डिफरेन्स देन इट इज कल्ड टु टेल टेस्ट अर नन डाइरेक्सनल हाइपोथेसिस। इट इन्डिकेट्स द रिलेसनसिप बिट्विन टु भेरिएबल्स बट इट डज नट स्पेसिफाई द एन्टिसिपेटेड डाइरेक्सन अफ द रिलेसनसिप। भनेको चाहिँ H1 is such that mu1 is not equals to mu2। अब इरर्सहरू हुन्छन्, इरर्स इन स्ट्याटिस्टिकल डिसिजन मेकिङ टाइप 1 इरर र टाइप 2 इरर हुन्छ। अब टाइप 1 इरर भनेको चाहिँ कुनै नल हाइपोथेसिस ट्रु छ तर हामीले त्यसलाई रिजेक्ट गर्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ टाइप 1 हाइपोथेसिस हुन जान्छ। र टाइप 2 हाइपोथेसिस के अरे टाइप 2 इरर भनेको चाहिँ यदि नल हाइपोथेसिस रङ छ तर हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ भने चाहिँ टाइप 2 हाइपोथेसिस हुन जान्छ। अब टाइप 1 इररमा चाहिँ when the error of when the it is the error of rejecting null hypothesis at not when it is true. When null hypothesis is true but the difference is when the null hypothesis is true but the difference is significant and the hypothesis is rejected, then type 1 error is made. The probability of making type 1 error is denoted by alpha, which is called level of significance, and the probability of making correct decision is 1 minus alpha. अब अल्फा भनेको चाहिँ पी इट इज रिजेक्टेड रिजेक्ट एच नट वेन एच नट इज ट्रु। अनि टाइप 2 इररमा चाहिँ इट इज द इरर which is occurred by accepting the null hypothesis when it is false. When a null hypothesis is false but the difference is significant and the hypothesis is accepted, type 2 error is made. The probability of making type 2 error is denoted by beta. Beta भनेको चाहिँ बीटा भनेको टाइप 2 टाइप 2 इरर भनेर हामीले थाहा पाउने भयौँ। अनि त्यसपछि नेचर अफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ यो इरर हेर्नलाई चाहिँ हामीले कलममा ट्रु एन्ड फल्स लेख्छौँ अनि यता माथि रोमा चाहिँ एक्सेप्ट र रिजेक्ट गर्छौँ। अब हेरौँ है त, यहाँ एच नट ट्रु हुँदाखेरि हामीले यसलाई रिजेक्ट गर्यौँ भने टाइप 1 इरर हुन्छ भने एच नट फल्स छ तर हामीले यसलाई एक्सेप्ट गर्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ टाइप 2 इरर हुन्छ। टाइप 2 इररलाई चाहिँ बीटाले डिनोट गरिन्छ र करेक्ट डिसिजनलाई चाहिँ पी माइनस बीटा। There is an intuitively appealing inverse relationship between probabilities of two types of errors. Type 2 error is more dangerous than type 1 error. If a type 2 error is more dangerous than type 1 error, as the alpha increases भनेको as type 1 error increases, beta decreases. यो इन्भर्स रिलेसनशिप छ, अल्फा र बीटाको बिचमा चाहिँ इन्भर्स रिलेसनशिप छ। एज अल्फा इन्क्रिजेस बीटा डिक्रिजेस। यदि इररहरू घट्यो भने चाहिँ यदि दुईटै इररहरू घटे भने हाम्रो स्याम्पल साइज इन्क्रिज भएको हामीले देख्न सक्छौँ। The only way to reduce alpha and beta simultaneously is to increase the sample size. अब हामीले sample size increase गर्यौं भने sample size increase भयो भने यो पनि decrease हुन्छ।
अनि क्रिटिकल रिजन, अब क्रिटिकल रिजन भनेको चाहिँ रिजेक्सन रिजनलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल रिजन भनेर भन्छौँ. द क्रिटिकल रिजन इज अ सेट अफ भ्याल्युज अफ द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स. द क्रिटिकल रिजन इज अ सेट अफ भ्याल्युज अफ द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स फर विच द null hypothesis is rejected. It is a set of values. It is a set of values of the test stats for which the null hypothesis is rejected. The size of the region is determined by the probability alpha of the sample point falling in the critical region whose H naught is true. अब यसमा चाहिँ द साइज अफ दिस रिजन, यो साइज चाहिँ यसको साइज चाहिँ द साइज अफ दिस रिजन इज डिटरमाइन्ड बाई द प्रोबेबिलिटी अल्फा अफ द सेम sample point falling in the critical region when H naught is true. One-tailed and two-tailed test. A two-tailed test is a non-directional hypothesis. So any test where the critical region consists of two tails of sampling distribution of the test statistics is called two-tailed test. अब यसमा चाहिँ mu1 is not equals to mu2. H naught मा चाहिँ mu1 is not equals to mu2. अब हाम्रो यो कर्भ छ. अब यसमा चाहिँ यस्तो यो एउटा कर्भ देखाइएको छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा फल गर्ने भने यो बिचकोलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल यति रिजन चाहिँ एक्सपेक्टेड रिजन भयो भने यो क्रिटिकल दुईटा चाहिँ क्रिटिकल रिजन भयो यो नल हाइपर के अरे टु टेल टेस्टको लागि. अब हामीले यसलाई चाहिँ जस्ट अ मोमेन्ट. अब हामीले क्रिटिकल रिजनलाई अल्फा भनेर डिनोट गर्छ. क्रिटिकल रिजनलाई अल्फा भनेर डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि अब यता क्रिटिकल रिजन दुई ठाउँमा छ, यहाँ पनि छ अनि यहाँ पनि छ. त्यो क्रिटिकल रिजनलाई चाहिँ हामीले दुई ठाउँमा डिभाइड गर्न पर्ने भएर अल्फा बाई टू हुन्छ, यतापट्टि पनि अल्फा बाई टू हुन्छ. यो एक्सपेक्टेड रिजन चाहिँ 1 माइनस अल्फा हुन्छ. यो बिचको रिजन चाहिँ यो बिचको रिजन चाहिँ 1 माइनस अल्फा हुन्छ. यो बिचको रिजन 1 माइनस अल्फा हुन्छ. यो साइड साइडमा जुन रिजेक्ट भएको रिजन छ यसलाई चाहिँ जन क्रिटिकल भ्यालु भनेर भन्छौँ. द रिजेक्सन रिजन इज अ सेट अफ भ्यालुज अफ द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स फर व्हिच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. यति भागमा चाहिँ बिचरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो. यति भागमा चाहिँ यो र यो भागमा चाहिँ नल हाइपोथेसिस इट इज द भ्यालु वेयर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. यसमा अब कन्फिडेन्स एक्सेप्टेडमा चाहिँ 1 माइनस अल्फा हुने भयो. यो चाहिँ 95% कन्फिडेन्स इन्टरभलमा. त्यसै गरी वान टेल टेस्ट हुन्छ. One tail test हुन्छ. Any test where the critical region consists of one tail of the sampling distribution is called one tail test. अब one tail test मा चाहिँ right tailed र left tailed हुन्छ. Right tail मा चाहिँ if the critical region for the alternative hypothesis lies entirely in the right tail of the distribution. अब यसमा चाहिँ यो critical region भएको region चाहिँ critical null hypothesis reject भएको region चाहिँ यता right तिर भएको हुन्छ के. अब यसमा चाहिँ राइट टेल टेस्टमा चाहिँ द क्रिटिकल रिजन फर द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लाइज critical region of the alternative hypothesis lies entirely in the right tail of the distribution, then it is called right tail test. त्यसपछि अर्को चाहिँ left tail test मा चाहिँ if the critical region of the alternative hypothesis, if the critical region of the alternative hypothesis lies entirely in the left tail of the population, then it is called left tail test. अब level of significance को बारेमा हेरौँ है त. लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई चाहिँ अल्फा भनेर भनिन्छ. अल्फा भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ मेकिङ इरर हो. द प्रोबेबिलिटी अफ टाइप 1 इरर इज कल्ड लेभल अफ सिग्निफिकेन्स. अब कुनै एउटा हाइपोथेसिस ट्रु छ तर त्यसलाई रिजेक्ट गर्छ भने यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टाइप 1 इरर भनेर भनिन्छ नि त. हामीलाई त्यो पहिले थाहा छ. सो प्रोबेबिलिटी अफ रिजेक्टिङ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रु इज कल्ड लेभल अफ सिग्निफिकेन्स. यसले चाहिँ प्रोबेबिलिटी टाइप 1 इरर डिनोट गर्छ. त्यसपछि यसलाई चाहिँ डिनोट गर्ने भनेको रिजेक्सन डिभाइडेड बाई एच नट, रिजेक्सन अफ एच नट व्हेन एक्चुअली इट इज ट्रु. इट इज प्रड्युसर्स रिस्क. अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स प्रोबेबिलिटी अफ रिजेक्टिङ नल हाइपोथेसिस हो. अब पावर अफ टेस्ट हेर्छौँ है त. पावर अफ टेस्ट भनेको चाहिँ 1 माइनस बिटा भनेको इट इज द एबिलिटी टु रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फल्स.
यो यो चाहिँ यो करेक्ट डिसिजन भएको ठाउँमा देख्नु भएको हो यो चाहिँ इट्स कल्ड पावर अफ द टेस्ट अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस फल्स छ र नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गरिएको छ सो इट इज करेक्ट डिसिजन यसमा चाहिँ नल हाइपोथेसिस इज फल्स एन्ड इट इज रिजेक्टेड सो इट इज अ करेक्ट डिसिजन power of the test the ability of the test to reject null hypothesis when it is actually false like चाहिँ power of the test भनेर भनिन्छ र यसलाई चाहिँ 1 minus beta भनेर डिनोट गरिन्छ बिटा त हामीले अघि नै यो भन्दा अगाडिको त्यो फिगरमा देखेको थियौँ बिटा भनेको टाइप 2 एरर हो where beta is the probability of type 2 error probability of accepting beta भनेको probability of accepting null hypothesis when null hypothesis is false जुन चाहिँ कन्ज्युमर्स रिस्क हो अब 1 minus beta भनेको चाहिँ इट इज करेक्ट डिसिजन जुन वाला हामीले जति बेला हामीले नल हाइपोथेसिस फल्स हुँदाखेरि हामीले रिजेक्ट गर्यौँ त्यसलाई चाहिँ पावर अफ टेस्ट भनेर भनिन्छ अब अर्को चाहिँ पावर अफ टेस्ट दुईटा खालको छ पावर अफ टेस्ट एउटा नियर टु वान एउटा नियर टु जिरो टेस्ट इज वर्किङ क्वाइट वेल नियर टु वानमा चाहिँ द टेस्ट इज वर्किङ क्वाइट the test is working quite well near to zero matter the test is working very poorly about power of the test with the increase in power of the test depends upon the level of significance that it is chosen power of test body bani pa- increased power of test मा चाहिँ increased level of significance हुन्छ र it is mostly for one tail test If the sample statistics is less than population parameter, then it is left-tailed. If the sample statistics is greater than population parameter, then it is right-tailed. If the sample statistics is greater than second sample statistics, then it is right-tailed. If first sample statistics is less than the sample second sample statistics, then it is left-tailed. अब p-value. अब हामीले पावर अफ टेस्ट हेरिसकेपछि चाहिँ अब हामी पी भ्यालु हेर्छौँ पी भ्यालुलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी भ्यालु भनेर पनि भनिन्छ द पी भ्यालु फर अ हाइपोथेसिस टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी अफ obtaining a value of the test as statistics as extreme as or more extreme in the direction of alternative hypothesis than one actually computed when all the hypothesis is true अब यसमा प्रोबेबिलिटी भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो थ्योरी चाहिँ मलाई पनि राम्ररी थाहा छैन तर प्रोबेबिलिटी यसमा चाहिँ पी भ्यालु यो अल्फा भन्दा मैले चाहिँ कसरी सम्झिनु भने पी भ्यालु अनि त्यसपछि ए यो चाहिँ सी जस्तो देखिन्छ नि त ए सी सी यो सी सी जस्तो देखिन्छ नि त सो पी भ्यालु एक्स पी भ्यालु एसीसी हुँदाखेरि चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एच वान एक्सेप्ट हुन्छ भनेर सम्झेको छु त्यसरी नै अब कि अब हजुरहरूले अलिकति इन्टेप्टमा गर्नुभयो हुन्छ The P1 for a hypothesis test is the probability of obtaining a value of the test statistics as extreme as or more extreme in the direction of alternative hypothesis than actually one actually computed when null hypothesis is true. If P value is less than uh, less than alpha, then H naught is accepted. If p value is greater than if p value is greater than alpha then h naught is accepted if p value is less than alternate alpha then h naught is rejected conventionally a p value of 0.05 is generally regarded as sufficient small to reject the null hypothesis the p value mm,
It tells us how unusual our sample results are, given that the null hypothesis is true. It is the smallest value for alpha for which we can reject the null hypothesis. It is the smallest it is the smallest value of alpha, which is level of significance, or type 1 error, smallest value of type 1 error which can reject the null hypothesis. So अनि डिग्री अफ फ्रिडम भनेको कतिवटा चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्टली चुज गर्न पाउँछौँ अब जस्तै मसँग अब जस्तै मसँग 10 वटा पेन छ अनि मैले 10 वटामा चाहिँ अब मैले रोज्न पर्यो भने मैले 9 वटासम्म चाहिँ छानी छानी लिन पाउँछु अनि एउटा चाहिँ लास्टमा जस्तै आफैले लिन पर्छ सो द्याट इज डिग्री अफ फ्रिडम डिग्री अफ फ्रिडम रिफर्स टु द नम्बर अफ फ्री भेरिएबल्स इन अ सिस्टम Degree of variable is a number of independent observation obtained from a total number of observation, that is the number of restrictions in a given system. अब critical value. P value मा चाहिँ it is the smallest probability that the null hypothesis is rejected. Smallest value for alpha for which smallest value of alpha for which we reject null hypothesis. P value मा चाहिँ the probability of a tail area under the curve of test statistics is used in the hypothesis to be obtained. अब critical value मा चाहिँ the value of the test statistics which separates critical and acceptance region depends upon the level of significance alternative hypothesis one tailed and two tailed. अब steps in hypothesis testing मा चाहिँ एउटा पहिला सेट अप द हाइपोथेसिस सेट गर्छौँ नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्छौँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स इज इक्वल्स टु स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स माइनस पपुलेसन स्ट्याटिस्टिक्स डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स set the level of significance and degree of freedom obtain critical value of the test statistics decision making अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ क्यालकुलेटेड भ्यालुसँग एक्सेप्ट गरिन्छ इफ इफ टेस्ट क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो छ भने चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इफ क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो छ भने चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छौँ इफ सानो क्यालकुलेटेड भ्यालु सानो छ भने चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्छौँ अब यसमा यही स्टेप नै छ होइन स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेर पनि आउँछ कहिलेकाहीँ सो यसमा जेनरली थाहा पाउन पर्ने भनेको यही नै हो पहिला नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस टेस्ट सेट गर्छौँ त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स माइनस पपुलेसन प्यारामिटर population parameter अथवा statistics minus parameter divided by standard error and set the level of significance and degree of freedom obtain critical value of the test statistics decision making evaluate steps in hypothesis testing मा चाहिँ पहिला evaluate data त्यसपछि review assumption set statistics determine distribution of test statistics, state decision rule, calculate the test statistics, make standard decision, do not reject H0, conclude H0 may be true, reject H0, H1 may be true. अब त्यसपछि स्ट्याटिस्टिकल टेस्टमा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ प्यारामेट्रिक टेस्ट र नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हुन्छ प्यारामेट्रिक टेस्ट चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भने नन प्यारामेट्रिक टेस्टले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्दैन प्यारामेट्रिक टेस्ट इन्टरभल र रेसियो स्केलमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ भने नन प्यारामेट्रिक टेस्ट चाहिँ नोमिनल र अर्डिनलमा हुन्छ अब यो चाहिँ नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा हामीलाई केही पनि पपुलेसन प्यारामिटरको बारेमा थाहा हुँदैन भने प्यारामेट्रिक टेस्टमा चाहिँ पपुलेसन प्यारामिटरको बारेमा थाहा हुन्छ त्यही अनुसार नै हामीले अजम्पसन्सहरू बनाउँछौँ अनि यो चाहिँ मोर रिलायबल हुन्छ प्यारामेट्रिक टेस्ट तर नन प्यारामेट्रिक टेस्ट चाहिँ अलि नट रिलायबल हाउएभर नन प्यारामेट्रिक टेस्ट आर क्विक इजी लेस कस्टली प्यारामेट्रिक टेस्ट चाहिँ एकदमै कस्टली हुन जान्छ सो अब हेरौँ है त प्यारामेट्रिक टेस्टमा चाहिँ इट इज कन्सर्न्ड विथ द पपुलेसन प्यारामिटर concerned with the population parameter makes assumption of the population from which a sample is drawn. Some assumption भनेको चाहिँ the level of measurement of the data is interval or ratio. Data are
taken from population that is normally distributed. Data taken from the population have equal variances on the variable being measured. Parametric test मा चाहिँ यो quite robust हुन्छ भने non parametric test मा चाहिँ which requires no assumption about the population from which the sample is drawn. Distribution free tests do not help to make precision assumption about regarding the population based on the principle order statistics. Assumption level of measurement nominal or ordinal हुन्छ. Number population distribution normal भएको हुँदैन. Assumptions are fewer or weaker. अब यसको डिफरेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ assumption about population parameter non parametric टेस्टमा no specific assumption about population parameter. यसको power of test चाहिँ it is more powerful test, it is less powerful test. अब यसमा इन प्यारामेट्रिकमा इन्टरभल र रेसियो स्केल हुन्छ भने नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा नोमिनल र अर्डिनल मात्रै हुन्छ. अनि यो प्यारामेट्रिक टेस्ट चाहिँ मोर डिफिकल्ट एन्ड कम्प्लेक्स हुन्छ भने नन प्यारामेट्रिक टेस्ट चाहिँ लेस डिफिकल्ट एन्ड कम्प्लेक्स हुन्छ. त्यसपछि स्याम्पलदेखि यो हामीले चाहिँ यसमा धेरै जस्तो क्वान्टिटेटिभ डाटाहरू मेजर गर्छौँ भने इट इज युज्ड फर सोसियो बिहेभियरल अथवा क्वालिटेटिभ डाटा. अब चोइस अफ स्ट्याटिस्टिकल टेस्टमा चाहिँ एम्सहरू के हो, अब्जेक्टिभ्सहरू के हो, what is the hypothesis to be tested, what type of data is the outcome data, what outcome data distributed, what is summary measure of the outcome data भन्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्छ. त्यसपछि p value approach. p value मा चाहिँ हामीले p value अघि नै हेर्यौं. The probability that computed value of the test statistics is the least as extreme as specified. यो खासै भनेको चाहिँ smallest value of alpha which can reject the null hypothesis. यो चाहिँ smallest value of alpha हो which can reject the null hypothesis. अब यसमा चाहिँ p value मा अघि नै हामीले हेरिसक्यौं हैन. यो यदि मैले भने नि यदि c एक्सेप्ट जस्तो देखियो भने acc भयो भने हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस गर्छौं. अब acc भएन जस्तो देखेन भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भनेर त्यसरी सम्झिन सकिन्छ. p भ्यालु फर डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हामीले धेरै जसो चाहिँ अल्फाको भ्यालु 0.05 लिन्छौं. अब p भ्यालुमा पनि स्मलेस्ट भ्यालु अफ अल्फा which can reject the null hypothesis. तर जनरली चाहिँ हामीले अल्फाको भ्यालु 0.05 लिन्छौं. अब यसको स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्स भनेको p is less than 0.05 भनेको there is no sufficient to evidence to reject the null hypothesis and accept the alternative. अब p is greater than 0.05 मा चाहिँ not statistically significant, there is not enough evidence to reject the null hypothesis भनेको null hypothesis accept हुने भयो. अब interpretation of p values. Greater than 0.5 भनेको चाहिँ little or no evidence of the difference. 0.5 देखि 0.10 भनेको चाहिँ 0.05 देखि 0.10 भनेको चाहिँ एभिडेन्स अफ डिफरेन्स अर रिलेशनशिप. 0.01 देखि 0.05 भनेको चाहिँ वीक एभिडेन्स अफ डिफरेन्स अर रिलेशनशिप. लेस देन 0.01 भनेको स्ट्रङ एभिडेन्स अफ डिफरेन्स अर रिलेशनशिप. लेस देन 0.001 भनेको भेरी स्ट्रङ एभिडेन्स अफ अ डिफरेन्स अफ अर रिलेशनशिप. अब हामी चाहिँ प्यारामेट्रिक टेस्टमा के टेस्टहरू पढ्छौं भनेर हेरौं. प्यारामेट्रिक टेस्टमा चाहिँ एउटा z टेस्ट पर्छ, अर्को t टेस्ट पर्छ अनि f टेस्ट पनि पर्छ. तर हामीले z र t टेस्ट हेर्छौं. z टेस्ट चाहिँ हामीले धेरै जसो when sample size is greater than 30 हामीले z टेस्ट युज गर्छौं भने t टेस्ट भनेको चाहिँ when sample size is less than 30 हामीले t टेस्ट युज गर्छौं. अब z टेस्टमा चाहिँ the test for significance of large sample which is where n is greater than 30. अनि t टेस्टमा चाहिँ the test of significance for a small sample where n is less than 30. अब z टेस्टमा चाहिँ हामीले मीन र प्रपोर्सन को बारेमा हेर्छौं. मीन पनि सिंगल मीन र डबल मीन को बारेमा र प्रपोर्सन पनि सिंगल र डबल. त्यसैगरी मीन को बारेमा र पेयर t टेस्ट को बारेमा हेर्छौं. t टेस्टमा चाहिँ अब z टेस्ट हुनको लागि क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुनु पर्यो, स्याम्पल साइज लार्ज हुनु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो अनि यिनीहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुनु पर्यो है. अब one of the z test भनेको one of the popular parametric tests based on Gaussian distribution applied when the population standard deviation is known. Population standard deviation known हुनु पर्यो. Assumption that population is normally distributed with mu and sigma square
म्यू एन्ड भेरिएन्स लार्ज स्याम्पल भनेको 30 भन्दा धेरै हुन पर्यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन हुन पर्यो र स्याम्पल्स आर ड्रन फ्रम नर्मल प्यारेन्ट पपुलेसन स्याम्पल्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन पर्यो नर्मल पपुलेसनबाट ऱ्यान्डमली पिक भएर आएको हुन पर्यो अब यसमा चाहिँ हाम्रो टेस्ट अफ यो सिङ्गल मिनको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सिङ्गल मिन भनेको जब हामीसँग एउटा टेस्ट गर्नको लागि जब हामीसँग एउटा स्याम्पलको मिन छ र हामीले जुन हाइपोथेसिस टेस्ट गरिरहेको छौँ त्यसको पपुलेसन प्यारामिटरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि जेड इज इक्वल्स टु एक्स मिन एक्स बार माइनस म्यू डिभाइडेड बाई सिग्मा डिभाइडेड बाई अन्डर रुट अफ एन भयो भने चाहिँ हामीले सिङ्गल मिनको बारेमा भन्छौँ हेर्छौँ अब एच नटमा चाहिँ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन अब एच वानमा चाहिँ म्यू वान इज नट इक्वल्स टु म्यू टू देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन तर कहिलेकाहीँ म्यू वान इज ग्रेटर देन म्यू टू भयो भने त्यो राइट टेल्ड हुन्छ म्यू वान इज लेस देन म्यू टू भयो भने लेफ्ट टेल्ड हुन्छ अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अन्डर एच नटमा चाहिँ डिफरेन्स भनेको एक्स बार माइनस म्यू डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई अन्डर रुट अफ एन जहाँ एक्स बार भनेको स्याम्पल मिन हो म्यू भनेको पपुलेसन मिन हो अनि सिग्मा भनेको पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो सिग्मा इज नट गिभन युज एस भनेको हामीसँग सिग्मा भनेको त पपुलेसन प्यारामिटरलाई हो एस भनेको चाहिँ स्याम्पललाई हो स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्सलाई हो यदि हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा छैन भने चाहिँ हामी एस युज गर्न सक्छौँ त्यसपछि क्रिटिकल भ्यालु फ्रम जेड टेबलमा चाहिँ जेड क्यालकुलेटेड इज लेस देन जेड ट्याबुलेटेड देन एच नट इज एक्सेप्टेड अब यसपछि हामी डिफरेन्स अफ टु मिन्स हेर्छौँ डिफरेन्स अफ टु मिनमा चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि म्यू वान र म्यू टू भनेर कम्पेयर गर्छौँ नल हाइपोथेसिसमा हामीले डिफरेन्स छैन देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु पपुलेसन मिन्स भनेर भन्छौँ अथवा टु पपुलेसन मिन्स हेभ बिन ड्रन फ्रम द सेम पपुलेसन भन्छौँ भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा चाहिँ देयर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु पपुलेसन मिन्स भनेर भन्छौँ अथवा टु पपुलेसन मिन्स हेभ नट बिन ड्रन फ्रम द सेम पपुलेसन भनेर भन्छौँ विच इज म्यू वान इज ग्रेटर देन म्यू टू र म्यू टू इज लेस देन म्यू वान इज लेस देन म्यू टू त्यो राइट टेल र लेफ्ट टेल रेस्पेक्टिभली अब स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ के अरे एक्स वान बार माइनस एक्स टू बार डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स वान माइनस एक्स टू गर्दाखेरि यो फर्मुला हामीले अगाडि नै पनि हेरिसकेका छौँ र हामीले पुलिङ गरेर एउटै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एउटै निकाल्न पर्दाखेरि यसको फर्मुला भनेको एन वान एस वान स्क्वायर प्लस एन टू एस टू स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन वान प्लस एन टू छ तर यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो जेड भएर चाहिँ हामीले जेड टेलमा चाहिँ हामीले यसरी एन वान एस वान स्क्वायर प्लस एन टू एस टू स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन वान प्लस एन टू गर्छौँ भने हामीले उसमा टी टेल टेस्टमा चाहिँ एन वान माइनस वान इन्टु एस वान स्क्वायर प्लस एन टू माइनस वान एस टू स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन वान प्लस एन टू माइनस टू गर्छौँ त्यो अहिले पछि आउँछ अब टेस्ट अफ सिम्पल प्रपोर्सनमा चाहिँ एउटा पपुलेसन प्यारामिटरको भ्यालु एउटा स्पेसिफिक दिन्छ त्यसपछि इज इट योसँग इक्वल छ भनेर हामीले भन्छौँ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल प्रपोर्सन एन्ड पपुलेसन प्रपोर्सन भन्छौँ अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा चाहिँ होइन यो पपुलेसन प्यारामिटरसँग इक्वल छैन देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन sample proportion and population parameter भनेर भन्छौँ population parameter have not been equal population parameter are not equal जहाँ चाहिँ p is greater than p is greater than some specific value or p is less than त्यो भइहाल्यो त्यसपछि त्यस स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ small p minus capital P divided by under root of capital P into capital Q divided by under root divided by n P भनेको क्यापिटल P भनेको पपुलेसन यो स्ट्यान्डर्ड इररमा निकाल्दाखेरि P भनेको पपुलेसन प्रपोर्सन अफ सक्सेस हो भने Q भनेको चाहिँ पपुलेसन प्रपोर्सन अफ फेलियर हो त्यसपछि P प्लस Q चाहिँ जहिले पनि 1 हुनुपर्छ र N भनेको स्याम्पल साइज भइहाल्यो अब हामीले टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ डिफरेन्स बिट्विन टु प्रपोर्सनमा चाहिँ दुईटा प्रपोर्सनको भ्यालु हुन्छ दुईटा प्रपोर्सन हुन्छ र त्यो बिच चाहिँ हामीले डिफरेन्स छ कि छैन तिनीहरूको बिच भनेर हामीले टेस्ट गर्छौँ सो एच नट इज इक्वल्स टु P1 इज इक्वल्स टु P2 भनेर हामीले नल हाइपोथेसिसमा भन्छौँ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन P1 is equals to P2 is equals to P. There is no significant difference between two population proportion or two samples have been drawn from the
सेम पपुलेसन भनेर सेम प्रपोर्सन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि H1 भनेको H1 मा चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा चाहिँ दुईटा पपुलेसन प्रपोर्सन फरक छन् अथवा एउटा ठुलो छ भनेर भन्छौँ। अकर्डिङली उनीहरू चाहिँ टेल के अरे टु टेल्ड अथवा वान टेल्ड हुन्छन् रेस्पेक्टिभली। त्यसपछि z इज इक्वल्स टु p1 माइनस p2 डिभाइडेड बाई अन्डर रुट अफ p1 q1 डिभाइडेड बाई n1 प्लस p2 q2 डिभाइडेड बाई n1 हुन्छ। अब p चाहिँ कम्बाइन्ड निकाल्न पर्यो भने हामीले n1 त्यो स्ट्याटिस्टिक्सको p1 अथवा उनीहरूको इन्डिपेन्डेन्ट p1 दिँदाखेरि चाहिँ n1 p1 प्लस n2 p2 डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 हुन्छ। अब टी टेस्टमा चाहिँ टी टेस्ट चाहिँ हामीले यदि स्याम्पल साइज 30 भन्दा सानो छ तर अनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, प्यारेन्ट पपुलेसन स्याम्पल चाहिँ स्याम्पल ऱ्यान्डमली आएको हो, स्याम्पल इज ऱ्यान्डम, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नोन भने हामीले टी टेस्ट युज गर्छौँ। इट इज स्मल और एक्ज्याक्ट स्याम्पल टेस्ट। टी टेस्टमा चाहिँ टी टेस्टलाई स्टुडेन्ट्स टी टेस्ट पनि भनेर भनिन्छ। टी टेस्ट क्यान बी अप्लाइड फर लार्ज के अरे जेड टेस्ट क्यान बी अप्लाइड फर लार्ज स्याम्पल भने टी टेस्ट क्यान बी अप्लाइड फर स्मल स्याम्पल। अब यसमा अजम्सन के छ भन्दाखेरि टी टेल टेस्टमा चाहिँ स्याम्पल साइज 30 भन्दा सानो हुन्छ। प्यारेन्ट पपुलेसन normally parent population from which the sample is drawn is normal. The sample is random and the population standard deviation is known. है sample size थाहा हुन्छ, population parameter from which the sample is drawn is normal, the sample is random, population standard deviation is known भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। The test of significance of single mean मा चाहिँ h0 भनेको mu1 is equals to एउटा भ्यालु दिइन्छ, mu1 is equals to for example 4 दिएको रहेछ भने there is no significant difference between sample mean and population mean अथवा sample have been drawn from the population with mean mu and variance sigma square। अनि alternative hypothesis मा चाहिँ mu1 is not equals to mu naught, there is significant difference between sample mean and population mean। Sample have not been drawn from the population with mu naught or variance। h1 मा चाहिँ mu1 is greater than जति दिएको भ्यालु त्यसपछि यो भइहाल्यो है। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा टी टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x बार माइनस म्यू डिभाइडेड बाई s डिभाइडेड बाई अन्डर रुट अफ n। अब यो s चाहिँ यो स्मल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हो र यसमा चाहिँ के पेकुल्यारिटी छ भनेर भन्दाखेरि अब यो स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स अब यो नम्बर चाहिँ एकदमै थोरै भएको स्याम्पल 30 भन्दा थोरै भएको कन्डिसनमा यदि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्वेसनमा सजिलै दिएको छ भने हामीले त्यो x बार माइनस म्यू डिभाइडेड बाई s डिभाइडेड बाई अन्डर रुट अफ n माइनस 1 गर्नुपर्छ यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने। र यदि दिएको छैन हामीले क्याल्कुलेट गर्न पर्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि नै हामीले n माइनस 1 राखेर त्यो माथि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ x बार माइनस म्यू डिभाइडेड बाई s डिभाइडेड बाई अन्डर रुट अफ n गर्दा हुन्छ। अब s स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 डिभाइडेड बाई n माइनस 1 इन्टु समेसन अफ x माइनस x बार होल स्क्वायर। यो चाहिँ जेनरल युज गर्दाखेरि हामीले यही नै गर्छौँ 1 डिभाइडेड बाई n माइनस 1 इन्टु समेसन अफ x माइनस x बारको होल स्क्वायर। त्यसपछि अर्को भनेको डाइरेक्ट मेथड छ। डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ हामीले यो 1 माइनस n1 इन्टु समेसन अफ x स्क्वायर माइनस समेसन अफ x होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई n गर्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो पेयर टी टेस्टमा चाहिँ डी भनेर गर्छौँ। डी भनेको डिफरेन्स हो अहिले हेर्छौँ है हामीले। अनि डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ टी टेलमा चाहिँ हामीले टी टेस्टमा चाहिँ हामीले डिग्री अफ फ्रिडम राखेर नै के अरे क्याल्कुलेट गर्न पर्ने हुन्छ। सो टी भनेको डिग्री टी भने के अरे यसमा चाहिँ टी टेल टेस्टमा चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम कम्पलसरी छ। डिग्री अफ फ्रिडम इज इक्वल्स टु n माइनस 1। अब क्रिटिकल भ्यालु फ्रम टी टेबलमा चाहिँ डिसिजनमा यदि टी क्याल्कुलेटेड थोरै भयो भने टी क्याल्कुलेटेड टी ट्याबुलेटेड भन्दा सानो भयो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ। त्यसपछि टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट
डबल स्याम्पलमा चाहिँ यो म्यु1 इज इक्वल यो पहिलाको जसरी नै हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ जब कि जहाँ चाहिँ टी भनेको टी क्याल्कुलेटेड भनेको x1 बार माइनस x2 बार डिभाइडेड बाई अन्डर रुट अफ एस स्क्वायर इन्टु 1 बाई n1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई n2 हो जहाँ चाहिँ हाम्रो एस स्क्वायर भनेको यो हामीले पुलिङ गरेर अथवा कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो एस स्क्वायर भनेको यो फर्मुला यो फर्मुला लेख्छौँ तर यो फर्मुलामा पनि एस स्क्वायर इज इक्वल्स टु n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिभाइडेड बाई n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 गरेर गर्छौँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको अल्फा हो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n1 प्लस n2 माइनस 2 भयो डिग्री अफ फ्रिडम इज इफ इट इज मोर देन 30 हामीले जेड टेबलमा गएर भ्यालु हेर्छौँ है अब पेयर टी टेस्टमा चाहिँ के यो इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल उसमा चाहिँ हामीले कुनै कुरा दुईटा कुरा कम्पेयर गर्नलाई युज गर्छौँ भने पेयर टी टेस्टमा चाहिँ एउटा कुनै इन्टरभेन्सन लगाइसकेपछि अब जस्तै पहिला मलाई पहिला मेरो वेट फर इक्जाम्पल 80 केजिस थियो अनि मैले चाहिँ त्यो वेट गेनिङ वेट लुजिङ पाउडरहरू खाएँ फर इक्जाम्पल 3 महिना खाएर मेरो वेटमा यति रिडक्सन भयो भनेर त्यसरी हेर्न पर्यो भने चाहिँ यसमा पेयर टी टेस्ट युज गरिन्छ पेयर टी टेस्टमा चाहिँ बिफोर र आफ्टरको कुराहरू आउँछ अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा चाहिँ म्यु एक्स इज इक्वल्स टु म्यु वाइ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द अब्जर्भेसन बिफोर एन्ड आफ्टर द इन्टरभेन्सन अब म्यु वानमा चाहिँ के अरे सरी एच वानमा चाहिँ इफ यो राइट टेल्ड लेफ्ट टेल्ड अथवा टु टेल्ड पनि हुनसक्छ यस स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ डी बार डिभाइडेड बाई अन्डर रुट अफ एस स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन हुन्छ अब यो डी बार भनेको चाहिँ डी भनेको के हो भन्दाखेरि एक्स माइनस वाइ हो अब पहिला मैले मेरो 300 केजिस सरी 80 केजिस थियो मेरो अहिले 40 केजिस भयो भने डी भनेको चाहिँ 40 माइनस 80 हो सो त्यो गर्दाखेरि माइनस 40 आउँछ अनि 40 अब त्यसलाई चाहिँ मिन निकाल्दाखेरि मिनमा त साइनको कन्सिडर हुँदैन 40 डिभाइडेड बाई फर इक्जाम्पल मैले त्यसरी नै म जस्तै लगाएँ 10जना अरू मान्छेहरूको थियो भने 40 डिभाइडेड बाई 10 गरेर मिन 4 आउँछ कि अनि डी बारको भ्यालु चाहिँ 4 हुन जान्छ अनि एस स्क्वायर निकाल्दाखेरि यसको यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरिको फर्मुला चाहिँ एस स्क्वायर भनेको 1 डिभाइडेड बाई एन माइनस 1 इन्टु summation of d square minus summation of d whole square divided by n यो चाहिँ फर्मुला हो अब statistical method for difference or paired sample मा चाहिँ compare differences or paired sample are the data continuous if the data are continuous are the data normally distributed if normally distributed छ भने paired t test अनि त्यसपछि छैन भने डाटा अर्डिनल छ भनेर सोद्धाखेरि यस भन्यो भने चाहिँ विल्कक्सन पेयर टेस्ट र विल्कक्सन ये साइन टेस्ट यही नै युज गर्छौँ त्यसपछि यो यस्तो हो के इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट र के अरे म्याक्नेमार के अरे म्यान विटनी टेस्ट उस्तै काम गर्छ त्यसपछि एउटा प्यारामेट्रिकमा एउटा नन प्यारामेट्रिकमा अब यहाँ के भनिएको छ यो फ्लो चार्ट हेरौँ है त compare the difference compare differences or paired sample मा चाहिँ यदि डाटा कन्टिन्युअस छ भनेको अब जस्तै हाइट हो भने जस्तै 51 51 2 5 52 हुन्छ नि त त्यो बीचमा एउटा कन्टिन्युअस भ्यालु भइरहन्छ नि त फर एक्जाम्पल वेट चाहिँ 60 अथवा 60.1 60.2 भइरहेको हुन्छ नि त सो इफ द डाटा आर कन्टिन्युअस अनि यदि नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने चाहिँ दुईटाको बीचमा डिफरेन्स टेस्ट गर्नको लागि पेयर टी टेस्ट युज गरिन्छ यदि डाटा कन्टिन्युअस छैन अनि अर्डरमा दिएको छ र्याङ्कमा दिएको छ भने हामी विल्कक्सन टेस्ट युज गर्छौँ हैन अनि त्यसपछि डाटा नोमिनल छ अनि नोमिनल डाटा छ भने नोमिनल डाटा छैन के अरे नोमिनल डाटा छैन भने चाहिँ हामी म्याक्नेमा टेस्ट युज गर्छौँ म्याक्नेमा टेस्टमा पनि पहिला र पछिको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू कम्पेयर गर्ने हो त्यसपछि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपलाई कम्पेयर गर्नको लागि यदि डाटा कन्टिन्युअस छ
यदि डाटा कन्टिन्युअस छ र नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने हामी इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट युज गर्छौँ। अनि यदि छैन के अरे यदि डाटा चाहिँ कन्टिन्युअस छ तर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छैन भने हामी म्यान विटनी यु टेस्ट गर्छौँ। यदि डाटा अर्डिनल छ भने म्यान विटनी टेस्ट अथवा काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्न सक्छौँ। अनि यदि डाटा नोमिनल छ लार्ज स्याम्पलको छ भने काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्न सक्छौँ। अब पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन यदि नर्मली डिस्ट्रिब्युट छ कि छैन छ भने चाहिँ छ अनि यदि लार्ज स्याम्पल साइज छ भने हामी जेड टेस्टतिर जान्छौँ। पपुलेसन भेरिएन्स पनि नोन छ भने हामी जेड टेस्टतिर जान्छौँ। पपुलेसन भेरिएन्स नोन छैन भने हामी टी टेस्ट अथवा जेड टेस्टमा जान्छौँ। त्यसपछि स्याम्पल साइज लार्ज छैन भने अनि पपुलेसन भेरिएसन नोन छ भने इफ नोन पपुलेसन भेरिएन्स नोन छ भने जेड टेस्टमा जान्छौँ। पपुलेसन भेरिएन्स नोन छैन भने टी टेस्टमा जान्छौँ। त्यसपछि यदि स्याम्पल पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छैन र यदि स्याम्पल साइज लार्ज छ भने पपुलेसन भेरिएन्स नोन छ भने जेड टेस्ट होइन भने जेड टेस्ट अनि पपुलेसन भेरिएन्स लार्ज स्याम्पल छैन भने नन प्यारामेट्रिक टेस्ट लगाउँछौँ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी नर्मालिटी टेस्टको बारेमा हेर्छौँ। इन स्ट्याटिस्टिक्स नर्मालिटी टेस्ट डिटरमाइन्स वेदर अ डाटा इज वेल मोडल्ड बाई अ नोमिनल डिस्ट्रिब्युसन अर नट वेल मोडल्ड बाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अर नट or to compare how likely an underlying random variable is to be normally distributed. अब normality of the data मा चाहिँ एउटा normality देखाउनका लागि एउटा visual method हुन्छ एउटा numerical method हुन्छ। visual method मा चाहिँ हामीले histogram, stem leaf अनि histogram, stem leaf, box and whisker plot, normal percent plot, percent plot, normal quartile plot use गर्छौँ भने numerical method मा चाहिँ Kolmogorov KS टेस्ट युज गर्छौँ अथवा सापिरो विल्ट टेस्ट युज गर्छौँ। अब कोलोमोवर्ग स्मिरवर्फ टेस्टमा चाहिँ यो हामीले डाटा चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्नलाई हेल्प गर्छ। युज टु कम्पेयर द एक्चुअल डाटा टु द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। इन दिस क्युमुलेटिभ प्रोबेबिलिटिज of the values in the data are compared to the cumulative probability of the theoretical normal distribution computed for small sample size always one tailed यो जहिले पनि one tailed हुन्छ। अनि अब H0 मा null hypothesis मा data follows normal distribution र H1 मा the data doesn't follow normal distribution छ। Test statistics मा चाहिँ the Kolmogorov Smirnov test statistics is maximum absolute deviation of the expected relative frequency। अब यसमा चाहिँ FE र FU को डिफरेन्स निकाल्दाखेरि चाहिँ कुन धेरै आउँछ त्यसलाई हामीले क्याल्कुलेटेड भ्यालु मान्छौँ अथवा D को भ्यालु निकाल्छौँ अनि अलवेज वान टेल्ड। सो यो चाहिँ हामीले थियोरिटिकल एस्पेक्ट के प्र्याक्टिकल सल्भ गर्दाखेरि अर्को भिडियोमा हेरौँला। डिनोटेड बाई DN KS DN is equals to maximum of FE minus FO critical value is equals to always one tailed for given level of significance। अब सापिरो विल्ट टेस्टमा चाहिँ मोस्ट पावरफुल टेस्ट फर टेस्ट नर्मालिटी यसको फर्मुला भनेको चाहिँ B divided by S under root of n minus 1 को whole square हो। सापिरो विल्ट टेस्टमा चाहिँ it is the most powerful test for testing normality। H0 भनेको data is normally distributed, H1 भनेको data is not normally distributed। statistics यो भइहाल्यो। अब order भनेको order the data from least to the greatest सानोबाट ठुलोमा राख्ने। compute the difference x for each, then determine x minus I plus 1 minus xi। Use the table to determine the Shapiro-Wilk coefficient. Compute the quantity B by following the following। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हेर्छौँ है।